ہم نہیں بھولیں گے۔ سکھر کے مرحوم اور شہید صحافیوں کو بہترین خراج عقیدت۔ سکھر پریس کلب میں شاندار اور عالیشان ایک یادگار تقریب، ہم نہیں بھولیں گے۔ سکھر پریس کلب اور سکھر یونین آف جرنلسٹ کے زیر اہتمام گزشتہ نصف صدی سے زائد عرصے میں خدمات انجام دینے والے مرحوم و شہید صحافیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک یادگار اور تاریخی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سکھر پریس کلب میں منعقد اس تقریب میں سندھ بھر سے صحافی قافلوں کی صورت سکھر پریس کلب پہنچے، جبکہ سماجی رہنما اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات بھی موجود رہیں۔ ہم نہیں بھولیں گے۔ مرحوم اور شہید صحافیوں کے اہل خانہ کو ایوارڈز پیش کیے گئے، ان کے پیاروں کی خدمات کو سراہا گیا اور یاد دلایا گیا۔ ان کی قربانیاں ہمیشہ زندہ رہیں گی، ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ تقریب میں شہید صحافت صحافی جان محمد مہر کی معصوم بیٹی نایاب جان مہر نے اپنے والد کے قاتلوں کی عدم گرفتاری پر گہرے دکھ اور درد کا اظہار کیا۔ معصومیت سے پوچھا، میرے والد کے قاتل کب پکڑے جائیں گے؟ ہمیں انصاف کب ملے گا؟ ہمیں انصاف چاہیے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں اپنے پاپا کا یہ ایوارڈ اعزاز لینے آئی ہوں، لیکن مجھے اور خوشی تب ہوتی جب میرے پاپا کے قاتل گرفتار ہوتے اور انہیں سزا ملتی۔ جیسے آپ کو پتہ ہے، ہمارے گھر بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو آئے تھے۔ انہوں نے بولا تھا کہ وہ ہمارے پاپا کے قاتلوں کو پکڑوائیں گے اور انہیں سزا دلوائیں گے، لیکن اب تک ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ میں نایاب جان مہر، شہید جان محمد مہر کی بیٹی، آپ کی بیٹی، سندھ کی بیٹی، سوال کرنا چاہتی ہوں کہ میرے پاپا کے قاتل اب تک گرفتار کیوں نہیں کیے؟ ہم دونوں بہنوں کے پاپا ان سے کیوں چھینے گئے تھے؟ میرے والد کا خون آج بھی انصاف کا منتظر ہے، قاتل کیوں نہیں پکڑے گئے ہیں؟ سکھر پریس کلب کے روح رواں صحافیوں کے ہر دل عزیز قائد صحافت پی ایف یو جے کے سیکریٹری فائنانس محترم لالا اسد پٹھان نے اپنے دھواں دھار انداز میں بلا خوف ریاست اور حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر شہید جان محمد مہر کے قاتل گرفتار نہ کیے گئے تو چلو چلو سی ایم ہاؤس چلو کا نعرہ ایک بار پھر بلند کیا جائے گا۔ قائد صحافت نے مرحوم صحافیوں کے اہل خانہ سے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے عہد کیا کہ ہم ہمارے قلم کے مزدوروں کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ پنڈال میں موجود سینکڑوں صحافیوں نے لبیک کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگا کر حامی کا اظہار کیا کہ چلو چلو سی ایم ہاؤس چلو۔ ہم نے آج کا یہ پروگرام منعقد کر کے ریاست پاکستان کے تمام آرگنز، تمام ستونوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم 60 سے 70 سال کے اپنے ان مرحومین کو نہیں بھولے، تو حالیہ جس بے دردی سے ہمارے ساتھی کو سندھ کے تیسرے بڑے شہر میں اس کی مقتل گاہ بنائی گئی، تو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہم بھولنے والے لوگ نہیں، ہم قلم قبیلے کے وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہر طاقتور کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ سب قلم کے ساتھی جو اس وقت سکھر ریجن سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، آپ کا یہ پروگرام پورے پاکستان کو، ریاست کو، ریاستی اداروں کو، حکمرانوں کو، سب کے ضمیر جھنجھوڑ رہا ہوگا۔ آج کا یہ پروگرام چاہے وہ نیشنل میڈیا کے ذریعے جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے جا رہا ہے اور کل کے اخبارات میں چھپے گا، یہ ان تمام حکمرانوں کے لیے ہمارا جواب ہے کہ نہ ہم شہید جان محمد مہر کے خون کو بھولے ہیں، نہ ہم اس پاکستان میں مرنے والے، قتل کیے جانے والے، شہید کیے جانے والے کسی بھی بے گناہ جرنلسٹ کے خون کو بھولے ہیں، اور نہ ہم اپنے ان قلم کے مزدور ساتھیوں کو بھولے ہیں جنہوں نے
सखर प्रेस क्लब समेत पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रेस क्लबों की बुनियाद रखी, क्योंकि ये प्रेस क्लब अवामी हाइड पार्क हैं। आज मैं पैगाम देना चाहता हूं तमाम रियासी इदारों को, चीफ मिनिस्टर सिंध को, आईजी पुलिस को, कि अब हमारे सबर का इम्तिहान मजीद न लिया जाए। आप तमाम पिंडाल में मौजूद साथी हम आवाज होकर मुझे जवाब दें, क्या शहीद जान मोहम्मद महर के कातिल हमें चाहिए? हम आवाज होकर मुझे जवाब चाहिए, क्या शहीद जान मोहम्मद महर के कातिल हमें चाहिए? अगरचे कातिल हमें नहीं मिलते तो क्या फिर हम एक बार दोबारा चलो चलो कराची चलो सीएम हाउस का घेराव करो, चलो चलो कराची चलो सीएम हाउस का घेराव करो? तैयार है? तैयार है? तकरीब में सखर ज़िला कौंसिल के चेयरमैन मुतहरिक सैयद कुमैल हैदर शाह ने सहाफ़ी बरादरी को यकीन दहानी कराई कि शहीद जान मोहम्मद महर के कातिलों को जल्द कानून के कटघरे में लाया जाएगा। उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा सहाफ़ियों के साथ खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। आपको सीएम हाउस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कातिल जल्द गिरफ्तार होंगे। जो प्रोग्राम है आज वो शहीदों के हवाले से है और उन सहाफ़ियों की फैमिली के हवाले से है जो यहाँ पे फौत हो चुके हैं। उन दोनों को खराज तहसीन पेश करते हैं, शहीदों को ज़्यादा करते हैं। ये हमारी बच्ची, हमारी बेटी जिन्होंने स्पीच की जान मोहम्मद महर साहब के हवाले से। जान मोहम्मद महर साहब इस तरह थे जैसे हमारे अपने फैमिली मेंबर, और उनका जो दुख है वो हमेशा मुझको, मेरे वालिद साहब को, मेरी फैमिली को, हमारे दोस्तों को, हमारी पार्टी को बहुत ज़्यादा है। जो भी मुझसे ज़ाती हैसियत पे, पार्टी के प्लेटफॉर्म से जो भी इनकी फैमिली, सहाफ़ी फैमिली जो भी कहेगी हम वो करने के लिए तैयार हैं। जो बातें आज आपने बताई हैं, जो बातें आज आपने ये हमें, हमारी गवर्नमेंट को जो मैसेज दिया है, वो बिल्कुल न ऐसा दिन नहीं आएगा कि आपको दोबारा एहतजाज करना पड़े, आपको दोबारा कराची जान मोहम्मद महर साहब के लिए आना पड़े। इंशाअल्लाह जान मोहम्मद महर साहब का मसला हम अपना मसला समझते हैं, अपनी फैमिली का मसला समझते हैं, अपना ज़ाती मसला समझते हैं। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे ये जल्द अज जल्द कोशिशें चल रही हैं और ये हम इसमें सुरखरू होंगे। तकरीब में सखर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर खालिद काकज़ई, केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोसो और सखर प्रेस क्लब के सदर आसिफ ज़हीर लोदी ने भी इजहार ख्याल करते हुए सहाफ़ियों के मसाइल और ख़िदमात का जिक्र किया। किसी भी माशरे की तरक्की के लिए का दारोमदार आज़ादी सहाफ़त मुनस्सिर है। मैं सखर के कारोबारी हल्के अवाम की आवाज़ और मुल्क की सतह को उजागर करने पर तमाम सहाफ़ियों का खैर मुकदम करता हूँ। बच्ची ने जब सबके सामने कहा मेरे बाप का क्या कसूर था, मैं तो आखिर में आप सबसे ये नारा लगाऊंगा, या अल्लाह या रसूल जान मोहम्मद बेकसूर। हम आज की तकरीब जो है अपने उन जर्नलिस्ट साथियों के नाम पे कर रहे हैं जो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। उन साथियों ने, उन दोस्तों ने, उन हमारे सीनियर ने सखर की सहाफ़त में कलम की हरमत के ज़रिए मीडिया की आबियारी की और अपनी कलम के ज़रिए जो है वो हुर्मत को कायम किया। सखर प्रेस क्लब से ताल्लुक़ उनका रहा हो या ना रहा हो, मगर मीडिया से उनका विराट ताल्लुक़ था। उन्होंने सखर की सहाफ़त को दवाम बख्शा। आज उन तमाम जर्नलिस्ट साथियों को हम जो है वो दिल की गहराइयों से याद कर रहे हैं। तकरीब में सहाफ़त के मैदान में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले अफराद को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स दिए गए, जिनमें डॉक्टर अदीब रिजवी और सैयद नासिर हुसैन शाह भी शामिल हैं। ये अवार्ड्स उनकी अनथक मेहनत और कम्युनिटी की खिदमत का एतराफ़ हैं। ये तकरीब इस बात का अहद है कि आज़ादी इजहार और हक की आवाज़ बुलंद करने वालों की याद को हम मिटने नहीं देंगे। उनकी कुर्बानियों का तस्करा जिंदा रहेगा और आने वाली नस्लें उनके नक्शे कदम पर चलती रहेंगी। हम हमेशा उनकी याद को जिंदा रखेंगे। जो जिंदा कौमें होती हैं वो अपने हेरोज को
جن کی مختلف فیلڈز میں کوئی نہ کوئی خدمات ہوتی ہیں، ان کی زندگی میں بھی سراہتے ہیں اور ان کے گزر جانے کے بعد بھی ان کی سروسز کو مختلف طور طریقوں سے ایکنالج کیا جاتا ہے، ٹریبیوٹ پیش کیا جاتا ہے، تاکہ ان کی لیگیسی کو کنٹینیو کیا جا سکے اور نوجوان پروفیشنلز جو اس فیلڈ میں آ رہے ہیں ان کے لیے ایک انکریجمنٹ پیدا ہو کہ آپ بھی اگر بے لوث خدمت کریں گے، پروفیشنل اسٹینڈرڈز پر رہ کر اپنے کام کو سر انجام دیں گے تو آپ کو بھی یاد رکھا جائے گا۔ अॼु मां न्याणी जो जॾहिं ॿुधो ॾाढो दुख थियो त हीउ जेको असांजा सिस्टम्स आहिनि ही काॾे ग़ाइबु थी था वञनि। परे त न आहिनि उहे माण्हू, छो न उन्हनि खे ॻोल्हे रहनि। सहाफ़ी जो मक़सदु कलमकार, लिखण वारो, सचाई लिखण वारो, तो वो सम्झो जेको कमु थो करे वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इबादत में लेखियो वेंदो। तमाम शुरका ने यकज़बां होकर हम नहीं भूलेंगे का नारा लगाया और इस अज़म का इजहार किया कि वो कभी खामोश नहीं बैठेंगे जब तक इंसाफ का बोलबाला ना हो। ये तकरीब हमें याद दिलाती है कि आज़ादी इजहार की राह में कुर्बानियाँ देने वालों को हम कभी नहीं भूलेंगे। उनकी यादें, उनकी खिदमत हमेशा हमारे साथ रहेंगी। जी हाँ, हम नहीं भूलेंगे कि मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है। इसीलिए तो जो लिखा तबाह के जहाँ से लिखा, तमाम उम्र की ईज़ा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफ़र राय गाना जाएगा, मेरे कलम का सफ़र राय गाना जाएगा। सहरिश खोखर, सक्खर प्रेस क्लब।